بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ میں نے آہو صاحب کا چہرہ دیکھا تو مجھے سخت حیرت ہوئی۔ انہیں میری کسی بات پر اعتبار نہیں آ رہا تھا۔ کوئی اور موقع ہوتا تو ایسے آدمی کے منہ پر تھوک کر میں اٹھ جاتا، مگر میں تو پناہ کے لیے ان کے گھر میں بیٹھا تھا۔ میں سب کچھ چپ چاپ سہ گیا اور طبیعت پر ضبط کر کے میں نے ان سے کہا، حضرت بات یہ ہے کہ ہسپتال میں ایسی دوستیاں ہو ہی جاتی ہیں۔ آبی صاحب بیمار ہیں، کافی عرصے سے وہاں پڑے ہیں۔ میں ان کی بھی خدمت کرتا رہا۔ یہی وجہ تھی کہ جب میں نے انہیں بتایا کہ میں چند دن لاہور میں گزارنا چاہتا ہوں تو انہوں نے مجھے آپ کا پتہ دے دیا۔ آپ کے ان سے جو تعلقات ہیں، ان کی نوعیت تو آپ ہی سمجھ سکتے۔ اگر آپ مجھے بار سمجھیں تو میں آج ہی یہاں سے چلا جاتا ہوں۔ میں آپ کے لیے زحمت بننا تو کسی طرح بھی گوارا نہ کروں گا۔ میرے لہجے کی اس سنجیدگی کو وہ اچھی طرح سمجھ گئے، بولے نہیں، میرے لیے آپ کی آمد باعث رحمت ہے جیلانی صاحب، ایسی بات نہ سوچیں، میں تو ویسے ہی پوچھ رہا تھا۔ اب وہ یہاں آئے گا تو پھر اطمینان سے باتیں ہوں گی۔ مجھے تو یہ حیرت ہے کہ اس نے مجھے اپنی بیماری کی اطلاع کیوں نہیں دی۔ خیر دیکھا جائے گا۔ آپ یہ بتائیں کہ آپ کہاں کے رہنے والے ہیں اور آپ کا ماشاءاللہ کیا شغل ہے؟ میں دراصل ادھر ملتان کا رہنے والا ہوں۔ ایک بینک میں ملازمت کرتا تھا، مگر وہ ملازمت چھوٹ گئی۔ عارضی اسامی تھی، ختم ہو گئی۔ اب میں یہاں بیٹھ کر قسمت آزماؤں گا۔ مگر آپ کا لہجہ تو ملتانی نہیں ہے، بڑی تیز کاٹ تھی ان آہو صاحب کے لہجے میں۔ آپ کی ذہانت کی داد دیتا ہوں آہو صاحب، مگر گھر میرا وہی ہے۔ ان کی نظریں برمے کی طرح میرے وجود میں اترتی جا رہی تھی اور میری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی تھی کہ میں انہیں اپنے بارے میں کس طرح مطمئن کروں۔ وہ اپنی جگہ پر یہ اندازہ لگا چکے تھے کہ میں اسلم کی قبیل کی کوئی شے ہوں۔ یہی وجہ تھی کہ مجھ سے کرید کر میرا جاننے کی کوشش کر رہے تھے اور میں اس وقت سخت مشکل میں گر گیا تھا۔ ان کے پاس تو میں اس لیے پہنچا تھا کہ وہاں بیٹھ کر میں اپنی بہن آسیہ کو بچانے کے لیے لاہ عمل پر غور کر سکتا تھا۔ اب جو کچھ مجھے کبریا نے بتایا تھا اس سے آس بندی تھی اور میں سمجھتا تھا کہ شاید میں آہو صاحب کی مدد کے لیے کوئی ٹھوس کام کر سکوں۔ اسے جیل سے رہائی دلانے کے 10 لاکھ روپے بھی صرف کر سکتا تھا اور وہ روپیہ میں نے اسی لیے رکھا تھا۔ میرے نزدیک آسیہ کی آزادی سے زیادہ کوئی چیز اہم نہیں تھی۔ اس روپے کو تو میں نے اپنے مقدمے کے دوران بھی ہاتھ، یہ سوچ کر بڑے سے بڑا وکیل بھی مجھے اس چکر سے نہیں نکال سکتا تھا، کیونکہ میرا جرم بہت بڑا تھا اور خود بولتا تھا، میرے خلاف اعلان تھا، للکارتا تھا، پکارتا تھا قانون کو کہ مجھے سخت سے سخت سزا چاہیے۔ میں بھلا اس منہ بولتے جرم پر کیسے پردہ ڈال سکتا تھا؟ جمع میری وہ پونجی بھلا میرے کس کام آ سکتی تھی؟ کیا سوچ رہے ہو آپ؟ آہو صاحب نے مجھے یوں دیکھ کر کہا۔ کچھ نہیں آہو صاحب، میں دراصل یہ سوچ رہا تھا کہ کہاں سے شروع کروں۔ میری ایک بہن ہے آسیہ، اس کا نام ہے، بیچاری آج کل ادھر جیل میں بند ہے۔ میں اس کے لیے بے حد پریشان ہوں۔ ذرا تفصیل سے بتائیے کہ قصہ کیا ہوا تھا اور جیل کیسے؟ آہو صاحب کا یہ سوال سن کر اپنے بارے میں ساری باتیں چھپا کر اس کی بے گناہی ثابت کرتے ہوئے ایک نئی کہانی گھڑ کر سنا دی۔ میری باتیں بڑے اطمینان سے سنتے رہے۔ میں جب چپ ہوا تسلی ضرور تھی کہ میں نے اپنے ماضی کو ان سے پوری طرح چھپا کے میں نے انہیں یہی بتایا تھا کہ میری بہن کو ملتان سے اغوا کر لیا گیا تھا۔ اس کے دوران اس نے ایک آدمی کو قتل کر دیا اور وہ 2 شدید زخمی ہوئے۔ جرم کی پاداش میں وہ بیچاری جیل جا پہنچی۔ میں نے سواد خان اور دمن کا ذکر بھی اس سے نہیں کیا۔ دیکھو میں آج ہی زنانہ جیل سے معلوم کرتا ہوں تو شاید میں اس کے لیے کچھ کر سکوں۔ ہو سکتا ہے میں آپ کو ملاقات بھی کروا دوں۔ جو کچھ مجھ سے ہو سکا میں ضرور کروں گا۔ وہ مجھ سے متاثر نظر آتے تھے۔ میں خود وہاں نہیں جا سکتا
सकता हूँ आहू साहब, जेल 2 बार मेरी आसिया से मुलाकात के दौरान झड़प हो चुकी है। बदतमीजी करते थे तो मुझे ताव आ गया और मैंने वहाँ हंगामा खड़ा कर दिया, इसलिए मेरा वहाँ जाना अब मुनासिब नहीं होगा। मैंने फिर झूठ बोला। आहू साहब अजीब अंदाज से मुस्कुराए, बोले फिक्र न करें, मैं खुद ही सारी सूरत हाल से निमट लूंगा। अल्लाह ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। आप अब आराम करें, आप शायद रात भर सो नहीं सके। दरवाजा बंद कर लें और पलंग पर लेट जाएं, मैं दोपहर के बाद फिर मिलूंगा। ये कहकर बड़े इत्मीनान से उठे और मुझसे हाथ मिलाकर बाहर निकल गए। इनके जाते ही कबीरिया मेरे कमरे में आ गया और बिस्तर की चादर दुरुस्त करके सहन और पिछली तरफ से लान में खुलने वाली दोनों खिड़कियों पर्दे गिराकर बोला, उस्ताद मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली हैं। अच्छा तो फिर क्या हुआ? तू कोई गवर्नर लगा है यहाँ का, क्या करेगा तू? वे तुम तो ख्वाह मुख्वाह गर्म हो गए जिलानी साहब। मैं ये कहता हूँ कि इधर इस आहू साहब को बिल्कुल मत बताना था कि तुम क्या चाहते हो। तुम्हारा क्या मतलब है? पॉकेट मार खान, कहना क्या चाहते हो तुम? मतलब ये है कि जरा मोहतात रहो पहलवान। आहू साहब इसी तरह अपना उल्लू सीधा करते हैं। वो तुम्हारा काम तो शायद कर दें, मगर क्या पता वो तुम्हें ही चक्कर में डाल दें। देखा जाएगा यार, तूने तो मुझे डरा ही दिया था। इसने कहा। मैं ये कह रहा था उस्ताद के परी पैकर आहू साहब से ऊट पटांग स्टोरी मत कह, इन्होंने अच्छी तरह पहचान लिया है उस्ताद। तू इनसे जितना बच सकता है बच। क्या मतलब? इनकी बातों से तो कुछ जाहिर नहीं होता है। मैं संभल कर बैठ गया। मतलब ये है कि इन्होंने अखबार के जरिए से तुम्हें पहचाना है। मुझसे बार बार अखबार देख रहे थे। मुझे इन्होंने कहा है कि मैं इनका खास ख्याल रखूं और कहीं इधर उधर न जाने दूं। वो अखबार कहाँ है अब? वो तो ऊपर इनके कमरे में है। खैर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कुबरा, मुझे यकीन है कोई गलत कदम नहीं उठाएंगे। कोई हसीना आलम नहीं हो तुम उस्ताद। हमदर्दी शमदर्दी सब बेकार का टंटा है। क्या मतलब? मतलब ये कि तुम्हारी गिरफ्तारी पर 50,000 रुपए का इनाम मुकर्रर किया गया है। अच्छा, मगर पहले तो 20,000 था। हाँ, मगर इस मुखालिफ पार्टी को जलील करने के लिए इन्होंने इनाम की रकम फी आदमी 50,000 रख दी है। तुम ये इनाम क्यों नहीं ले लेते? तुम भी तो मुझे पहचान चुके हो। मैंने इसे याद दिलाया कि इसकी भी तो जरूरतें रुकी पड़ी हैं। इसकी माँ इसे बददुआएं देती है। वो 50,000 इसके भी बहुत काम आ सकते हैं। मेरी ये बात सुनते ही वो भड़क उठा और तेजी से आगे होकर बोला, उस्ताद मैं बुरा आदमी जरूर हूँ मगर एहसान फरामोश नहीं। मुझे इतना जलील न कर। दफा कर यार इन बातों को। तूने तो मुझे डरा ही दिया था। जो होगा देखा जाएगा। अगर आहू साहब ने मेरी मदद की तो ठीक है, वरना फिर मैं तुझे बोरस्टल जेल भेजूंगा। तू भी तो आसिया से मिल सकता है। तुमने पहले ही मुझसे कहा होता तो मैं अब तक वहाँ पहुँच भी गया होता। खैर कोई बात नहीं, देर आयद दुरुस्त आयद। मैं पहले आहू साहब को देख लूं फिर कुछ सोचूंगा। क्या कहा तुमने? देर आओ दुरुस्त आओ, यही कहा है ना तुमने? अबे यूं नहीं मिस्टर तालब इल्म, मुहावरा है देर आयद दुरुस्त आयद। अचानक ऊपर से किसी औरत की नगमगी से लबरेज आवाज मेरे कानों से टकराई। इसने कुबरा को पुकारा था। वो ऐसी सहरखेज और तिलस्माती सी आवाज थी। मैं झूम उठा। कुबरा तेजी से उठा और बाहर निकल गया। शाम को 5 बजे के करीब कुबरा ने मुझे बताया कि असलम आबी आ चुका है और अब वो आहू साहब के पास बैठा है। वो इधर मेरे पास क्यों नहीं आया? मुझे क्या पता। वो इधर ऊपर की मंजिल में हैं और दोनों सर जोड़कर आपस में सलाह मशवरा कर रहे हैं, मगर इनकी कोई बात मेरी समझ में नहीं आई। जरा मालूम तो करो वो आबी क्या कह रहा है आहू साहब से। मुझे तो इन दोनों ने हैरान कर दिया है। कुबरा दोनों चक्करदार आदमी लगते हैं मुझे, ऐसे वैसे। अरे इनसे तो खुदा बचाए उस्ताद, बड़े बड़ों के पर कैच कर देते हैं दोनों। अच्छा तू जा, इनकी थोड़ी सी CID तो कर।
आखिर तू किस दिन काम आएगा? साले तेरा कोई गोश्त तो नहीं पकाना है मुझे। मैंने इसे कमरे से बाहर धकेला, वो चला तो गया मगर मेरे दिल में शकूको शुबहात के सैकड़ों बीज बो गया। इसने आहू साहब के बारे में जिन ख्यालात का इजहार किया था, इनसे तो मुझे यही मालूम होता था कि वो हजरत बिलाशुबा बहुत ही पहुंचे हुए बुजुर्ग थे और असलम आबी से इनकी यारी इस बात का पता देती थी कि नामी ग्रामी बदमाशों के पुश्त पनाह बने हुए थे। कुबरा को मेरे कमरे से बाहर निकले अभी कोई 10 मिनट भी न गुजरे थे कि वो दोनों अंदर आदम के। आबी निहायत ही उम्दा किस्म का वलायती वज़ाकता का सूट पहने हुए था और बहुत ही बारोब दिखाई दे रहा था। इसकी टांगों पर से प्लस्तर यूं गायब हो चुका था जैसे वो कभी बीमार था ही नहीं। कमरे में आते ही इसने अपना ब्रीफ केस अलग रख कर मुझे बाहों में बेंच लिया। वो मुझे इतनी मोहब्बत से मिला जैसे मेरे बगैर इसका एक एक पल बड़ी मुश्किल से गुजरा हो। कमाल है भाई, इतनी मोहब्बत है आप दोनों में, मैं तो इसका तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। आहू साहब ने हैरान होकर कहा, ये इनकी मेहरबानी है जनाब, वरना मैं भला किस काबिल हूँ? मैंने जींपते हुए कहा, मेरे दिल में आपकी बड़ी इज्जत है जलानी साहब, बहादुर आदमी का तो मैं हाथ बंदा गुलाम हूँ। आबी ने कहा, वो खासी रमा उर्दू बोलता था और लबो लहजा इसका किसी तरह भी ये जाहिर नहीं करता था कि वो गांव का उजड़ गंवार मजदूर है जैसा कि इसने बताया था। तब मुझे ये एहसास हुआ कि इसने अपने बारे में मुझे जो कुछ बताया था वो सारे का सारा सही नहीं था। इसमें इसने खासी जिल्दकारी से काम लिया था। इसकी बातों में घुली मिली रतन जोत मुझे नए नए नुक्ते समझा रही थी। इधर उधर की गपशप के बाद इसने अपना ब्रीफ केस खोला और 200 रुपए की 10 गड्डियां निकाल कर इसने मेरे सामने रख दी और बोला, ये लें जलानी साहब, अपनी इमानत संभाल लें, गिन लें, ये पूरा 1 लाख है। नहीं जनाब, मुझे अब इसकी जरूरत नहीं है, ये आप ही को मुबारक हो, आप ही रख लें इसे। मैंने इसका हाथ पीछे हटाते हुए कहा। इस लम्हे आहू साहब के चेहरे पर ऐसी हैरत उतर आई थी कि बाइदो शायद इन्हें अपनी आंखों पर एतबार नहीं आ रहा था। आखिर वो रह न सके, बोले, ये कौन सी इमानत लौटा रहे हैं इन्हें? बहुत दिनों से इनकी ये रकम मेरे पास पड़ी थी, मैंने सोचा आज ये इन्हें वापस कर ही दूं। इनकी बड़ी मेहरबानियां हैं मुझ पर। आहू साहब इसे रख लें जलानी साहब, मुझसे कहीं इधर उधर खर्च हो गई तो मुश्किल हो जाएगी। अच्छा ठीक है, लाएं इधर। मैंने अचानक अपना फैसला बदल कर इससे वो रकम लेकर एक तरफ रख दी, ये सोचकर कि वो बदनसीब खुर्शीद अहमद अपना सब कुछ लुटा चुका है। इसे मैं किसी न किसी तरीके से रुपया भेज दूंगा तो वो खुश हो जाएगा, फिर से जी पड़ेगा। आहू साहब के चेहरे पर फैली हैरत मुझे ये एहसास दिलाती थी कि इस सारे सिलसिले का कोई इल्म नहीं है। मैं तो ये सोचता था कि आहू साहब को सारी बात बता दी होगी और इनसे मशवरे ही से वो मुझे ये रकम दे रहा है। आपने आहू साहब को इस सिलसिले में कुछ नहीं बताया? इनको मैंने 50,000 रुपया दे दिया है। इनकी फर्माबरदारी तो हमारा फर्ज है जलानी साहब, इनके बगैर तो हमारा धंधा चल ही नहीं सकता है। आबी ने बेध्यानी में ये बात कह तो दी मगर मैंने महसूस किया कि इसके इन अल्फाज ने आहू साहब पर गढ़ों पानी बहा दिया। वो बहुत बुरी तरह सटपटा गए। वो नहीं चाहते थे कि आबी से इनको जो मिला है इसका जिक्र मुझसे किया जाए। आबी ने इनके चेहरे को समझते हुए एकदम पैंतरा बदला और बोला, बात ये है जलानी साहब के मेरे कारोबार में आहू साहब का भी हिस्सा है। रुपए में 5 आने इनके होते हैं, वो मैं खुद ही पहुंचा देता हूं। आपकी ईमानदारी के तो हम बहुत ज्यादा कायल हैं। अब देखे ना, इस बेसरो सामानी में इन्हें आपने बैठे बिठाए 1 लाख रुपया दे दिया तो ये आपकी शराफत है, वरना ऐसे हालात में जिनसे ये 2-4 हैं कौन किसी को पूछता है। मैं समझा नहीं आहू साहब, मेरे बारे में और क्या ख्याल हैं आप? एक वही परेशानी है मुझे जो मैं आपको बता चुका हूँ।
तो और कोई चक्कर नहीं है मेरे साथ। मुझे मालूम है जिलानी साहब, मैं तो आबी साहब की बात कर रहा हूँ। अच्छा खैर, आप आज रात ठहरेंगे यहाँ? आबी ब्रीफ केस हाथ में लेकर उठ खड़ा हुआ, बोला, नहीं, मैं तो अब जा रहा हूँ, फिर किसी दिन हाजिर होऊंगा। इनका बहरहाल ख्याल रखें, इन्हें कोई काम हो तो मेरी खातिर इनकी हर तरह मदद करेंगे, फिक्र न करें आबी साहब, मुझे खुद एहसास है। आहू साहब ने आबी से हाथ मिलाया तो वो इनसे हाथ छुड़ाकर आगे की तरफ बढ़ा, बोला, आपको मुझसे कोई काम पड़े तो इनसे मेरा पता पूछ लें, पूछकर आ मिले। ये कहकर वो भी फिर बड़ी मोहब्बत से गले मिला और मेरे बारे में कहने लगा, रकम की हिफाजत करना। ये बात इसने इतने गैर महसूस तरीके से कही। आहू साहब अगरचे हमें बहुत गहरी नजर से देख रहे थे, मगर मुझे यकीन है कि वो कतन कोई अंदाजा ना लगा सके होंगे कि वो मुझसे क्या कह गया है। वो मुझसे अलग हुआ और तेज तेज कदम उठाता हुआ बाहर निकल गया। आहू साहब इसके पीछे पीछे थे। 1 लाख रुपए के नोट मेरे सामने धरे थे और इनका मुसर्रफ मुझे मालूम नहीं था, मासवाए इसके कि मैं किसी न किसी तरीके से वो रुपए खुर्शीद अहमद को लौटा दूं। यही सोचकर मैंने वो रुपए इससे ले लिए थे, मगर वो मेरे इस इरादे से आगाह नहीं था। वो नोट मैंने रुमाल में लपेटे और पलंग की नवाड़ के दरमियान इस तरह रखे कि इनके बारे में किसी को हल्का सा शुबा भी न हो सकता था। अब भी इनकी हिफाजत के लिए मुझे खास तौर पर कह रहा था तो इसके जहन में कोई शुबा शक जरूर होगा। नोटों की तरफ से मुतमिन होकर मैं लिहाफ में लेटकर सिगरेट फूंकने लगा। अपने वो नोट जो मैंने माँ से लिए थे मेरे ब्रीफ केस में बांध, और मुझे यकीन था कि वही रकम बहुत दिनों तक मेरे लिए बहुत काफी होगी और मुझे बैंक में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पता नहीं क्या बात थी, मेरा दिल नहीं चाहता था कि मैं बैंक में दाखिल हूँ। वजह इसकी सिर्फ ये थी कि मेरा चेहरा 4 वांग आलम में पुलिस ने हर आंख से रोशनास करा दिया था और मुझे यही खौफ लाहक था कि मैं जैसे ही बैंक में घुसा कुछ लोग फौरन ही मुझे अपने लाशे में जकड़ लेंगे और फिर मुझे अपनी जान बचानी मुश्किल नजर आएगी। कुबरा ने इस रात 9 बजे तक अपनी शक्ल मुझे नहीं दिखाई, वरना वो बात बे बात अपनी थूथनी उठाए अंदर चला आता था और अपनी बातों से मुझे हवास बाख्ता किए रहता था। इसके इरादे तो मुझे कतन नेक नजर नहीं आते थे। वो साला खुद अपने मतलब के लिए जामे से बाहर निकलता दिखाई देता था, बूं बूं करके मुझे दहला देता था। शाम का खाना मुझे आहू साहब के दूसरे नौबाटी ने खिलाया। वो बेचारा बहुत ही कम गो किस्म का आदमी था। हाँ कहता था तो सर ऊपर नीचे हिलाता था और ना कहता था तो सर को दाएं बाएं जुम्बश देता था, और सर भी इसके कंधों पर ऐसा था कि बाल नाम की कोई शय वहाँ मौजूद नहीं थी। आहू साहब अभी के साथ ऐसे निकले कि फिर वो मुझे कहीं नजर न आए, हालांकि मुझे इनसे कोई जरूरी बातें करना थी। बाटी मुझे खाना खिलाकर मेज पर मेरे लिए चाय भी रख गया तो अचानक कुबरा शिकारी कुत्ते की तरह इधर उधर देखता तेजी से अंदर आ गया। अपने पीछे दरवाजा बंद करके वो सीधा मेरे पास आकर पलंग पर बैठ गया। तू किधर चला गया था पहलवान? मैं साला उधर तुम्हारे ही एक काम से गया था। कसम अल्लाह तेरी ये हालत मुझसे देखी नहीं जाती है उस्ताद। क्या मतलब? अबे गन चक्कर, मेरी हालत को क्या हुआ है? मैं तो ठीक ठाक हूँ। क्या ठीक हो? कुछ मौज मेला भी किया है? कभी जेल में सड़ते रहे हो? इस तरह से तो अंदर से सूख जाओगे उस्ताद। तेरा मतलब क्या है बे? तू किसी चक्कर में तो नहीं डाल रहा है मुझे? नहीं भाई नहीं, मैं तेरे लिए वो क्या कहते हैं एक दाना तलाश करने गया था। अच्छा फिर वो चने का दाना था तो ले आए होते। मजाक न समझ उस्ताद, बस सिर्फ 500 रुपया लगेगा तेरा। सिर्फ 5 पापड़ ढीले कर, कसम अल्लाह की ऐसा दाना है कि बस तू देखता रह जाएगा। लड़की नहीं रेशम का थान है, यूं बस खुलती चली जाती है एक दम फर्स्ट क्लास।
500 रुपए कितने दिनों के? मैंने दिलचस्पी लेते हुए कहा। अंदर से एक ख्वाहिश उठकर मेरे दिल पर दस्तक देने लगी थी। हालांकि ये रास्ते मैंने कभी नहीं देखे थे। कितने दिनों के? उस्ताद, तेरी मत मारी गई है, ये सिर्फ एक रात का सौदा होगा, मगर कसम अल्लाह की वो गंदम का दाना देखा है जो अभी अभी सिट्टे से निकला हो, बस समझ ले कि वो ऐसी ही है। अबे लपाटिए मत कर मेरे पॉकेट मार खान, मुझे नहीं चाहिए ये माल। मैं सीधा साधा जती सती आदमी हूँ, दफा हो जा यहाँ से। शर्म नहीं आती तुझे? उस्ताद, खुदा की कसम तेरी जवानी पर मुझे तरस आ गया था। बस ला इधर 5 सुर्खे ढीले कर, मैं इसे अभी आधा घंटे में पिछले रास्ते से अपने कमरे में ले जाऊंगा, फिर इसे यहाँ पहुँचा दूंगा। मालूम होता है तू हराम खाने का आदी हो चुका है, मुझे ये सौदा मंजूर नहीं। नहीं उस्ताद, मैं जुबान दे आया हूँ, मुझे पता है तेरे पास माल है, बस ढीला कर दे। देख इनका भी काम बन जाएगा और तेरी भी ईद हो जाएगी। इसने ये बात कुछ ऐसे अंदाज से कही कि मेरा दिल पसीज गया। मैंने इसे बंडीले को इसके सामने ब्रीफ केस खोलकर 500 रुपए दे दिए। मेरे दिल में ये एहसास उभर आया था कि वो किसी मजबूर की मजबूरी से फायदा उठा रहा है। अगर मैंने वो सौदा ना खरीदा तो वो इस मजबूर को किसी और के आगे बेचकर रात ही रात में तख्तो ताराज करा देगा। अगर वो कोई डांग की शय हुई तो मैं इस मौका से फायदा उठा लूंगा कि मैंने आज तक किसी को अपने आगे यूं ऐसी चीज फेंकते नहीं देखा। अगर वो मेरे रास्ते में आ ही गई है तो देखते हैं वो कैसी है। इस कुबरा की कसलत को तो मैं अच्छी तरह समझता था। इसने इस सौदे में से लंबा ही हाथ मारा होगा। मुझे ये तजस्सुस घेर बैठा था कि इस खबीज के हाथ की लंबान मुझे जरूर देखनी चाहिए। पता नहीं इसने कहां कहां सिंध लगा रखी थी। नोट हाथ में लेकर वो फुदक कर उठ बैठा और बोला, बस मैं अभी आया, तू जरा अपने आप को चाको चौबंद रखना। वो बगलें बजाता हुआ तीर की तरह सीधा निकल गया। इसके जाने के कोई 5 मिनट बाद बाटी अंदर आया और चाय के बर्तन उठाकर बाहर ले गया। वो जाते हुए मुझे कह गया कि मैं दरवाजा अंदर से बंद कर लूं। मुझे वो साला कुबरा एक नए ही चक्कर में डाल गया था। मेरे बदन में अजीबो गरीब से जज्बे सार उभारने लगे। मैंने सोचा ठीक है कुबरा पहलवान, बुद्धिया मरे तो मरे, आगरा तो देख लेंगे। मैं इसके इंतजार में बैठा काफी देर तक एक रसाले की वरक गर्दानी करता रहा। इस कुबरा कमीने ने मुझे अजीब सी वहशत में मुब्तला कर दिया था। हरफों पर मेरी नजरें नहीं जमती थीं। वो आधा घंटा मेरे लिए आधी सदी बन गया। मैं वहाँ बादशाह बना बैठा था। 500 रुपए मैंने इसे यूं निकाल कर दिए थे जैसे मैं कहीं का बहुत बड़ा जागीरदार हूँ। मेरे लिए बिलाशुबा इस दौलत की कोई वक़्त नहीं रह गई थी। वो मुझे हाथ बढ़ाते ही मिल तो गई थी, मगर यूं कि इसके एवज में अपनी असल शनाख्त और शख्सियत को गिरवी रख बैठा था। फिर भी मुझे इत्मीनान था कि जो राह मैंने पकड़ी है वो कहीं ना कहीं तो मुझे पहुंचा ही देगी। ठीक आधे घंटे बाद मेरे कमरे के इस दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई जो पीछे लान में खुलता था। मैंने उठकर बत्ती बुझाई और दबे पांव चलता हुआ इस दरवाजे तक जा पहुंचा। दिल मेरा दाड़ दाड़ बाज रहा था। इस जल काग ने मुझे वाकई एक नए चक्कर में डाल दिया था। कौन है? मैं हूँ कुबरा। दरवाजा खोलो भाईजान, जल्दी करें। मैंने इसकी आवाज पहचान कर चिटखनी नीचे गिरा दी। दरवाजा बे आवाज खुला तो कुबरा बुरके में लिपटी लिपटाई एक औरत को लेकर अंदर आ गया। ये बत्ती क्यों बुझा दी है जनाब आपने? वो इस लम्हे मुझसे बहुत ही महजब अंदाज में गुफ्तगू कर रहा था। यही बेहतर है, इधर बिठा दे इन्हें पलंग पर। ठहरो, मैं ये छोटा बल्ब जला देता हूँ। ये कहकर इसने दाएं हाथ की दीवार टटोल कर बत्ती जला दी। कमरा सफेद रंग की हल्की रोशनी से लबरेज हो गया। वो मेरे सामने खड़ी थी, सुकड़ी सिमटी, अपने आप से खौफजदा, डरी हुई, सहमी हुई, बुरके में दोहरी हुई जाती
جاتی تھی۔ مجھے تو یوں محسوس ہوا جیسے میرے سارے ہی جذبے ٹھنڈے پڑ گئے ہیں۔ مخصوص قسم کی سستی سی خوشبو اس نے لگا رکھی تھی جو کمرے کی فضا کو آہستہ آہستہ ناگوار بنا رہی تھی۔ چل رہی ادھر بیٹھ جا پلنگ پر اور دیکھ چل، یہ کہہ کر کبرا نے اس کو دھکیل کر پلنگ پر بٹھا دیا۔ وہ ابھی تک اپنا نقاب سختی سے پکڑے ہوئے تھی۔ اس نقاب کے پیچھے اس نے پرندے روک رکھے ہوں جو ذرا سا اٹھتے ہی اس کے چہرے کی کابگ سے نکل بھاگیں گے۔ لیں جناب میں تو چلا، اب آپ جانے اور آپ کا کام اتنی احتیاط رکھیں کہ باہر نہیں آنی چاہیے، یہ میری عزت کا معاملہ ہے۔ یہ کہہ کر وہ تیزی سے مڑا اور ایک چھپاکے سے باہر نکل گیا۔ اب مجھے احساس ہوا تھا اس بند کلی سے جس کی تعریف میں اس حرامزادے نے زمین آسمان کے کلابے ملا دیے تھے۔ آپ برقع اتار کر آرام سے بیٹھیں، پاؤں اوپر رکھ لیں۔ اس نے میرے کہنے کے مطابق اپنی جوتی اتار دی اور دونوں پاؤں اوپر ہو کر پلنگ پر بیٹھ گئی۔ وہ سردی سے ٹھٹھرتی نظر آتی تھی، ٹھہر سی لیتی تھی۔ لحاف اوڑھ لیں اور پہلے برقع تو اتار دیں، یوں بند ہو کر بیٹھنے سے کیا فائدہ؟ وہ پھر بھی کچھ نہیں بولی۔ کیا بات ہے، آپ میری بات نہیں سنتی ہیں؟ یہ کہہ کر میں اس کے پاس بیٹھ گیا، آلتی پالتی مال کر۔ اس نے برقعے پر لگی وہ واہیات خوشبو زیادہ شدت سے میرے نتنوں میں چڑھنے لگی۔ برقع اتار دیں، میں نے ایک بار پھر کہا۔ شاید میرے الفاظ کو اس نے محسوس کر لیا تھا۔ اس نے فوراً ہی نقاب الٹ کر برقعے کو پیچھے کر دیے۔ وہ سالہ کبرا بالکل ٹھیک کہتا تھا کہ لڑکی واقعی حسین تھی، حسین مگر صرف چہرے کی حد تک۔ اس کا باقی بدن بالکل بنجر نظر آتا تھا، ہڈیوں کی مٹھ دکھائی دیتا تھا۔ وہ شاید فاقوں کی ماری ہوئی تھی، بہت ہی نحیف و نزار تھی، اتنی کمزور کہ اس کے ہاتھوں کی رگیں ابھر آئی تھیں۔ عمر اس کی یہی کوئی 16-17 سال ہوگی۔ غذا نہ ملنے کی وجہ سے اس کا برا حال ہو چکا تھا اور وہ اس رات پہلی بار روپیہ کمانے نکلی تھی۔ اگرچہ وہ بے حد کمزور تھی مگر اس کے چہرے پر ایسی وفد و فاحٹ تھی، ایسی چمک تھی کہ اس پر نظر نہیں ٹکتی تھی۔ اس نے آنکھیں پوری طرح کھول کر پہلی بار مجھے دیکھا تو میں دیکھتا ہی رہ گیا۔ یہ بڑے بڑے آنسوؤں میں اس کی آنکھیں تیر رہی تھیں۔ اس نے دکھ کی پوٹ کو دیکھا تو مان مجھے اپنے جود میں کوئی شے ٹوٹتی محسوس ہوئی۔ میرے تصور میں آسیہ کا چہرہ ابھر آیا تھا، وہ آنسوؤں سے بھیگا ہوا اجڑا ویران چہرہ جو جیل کی سلاخوں کے پیچھے بند ہے۔ آسیہ میرے ذہن میں کوندتی بجلی کی طرح نمودار ہوئی اور میرے سارے جذبوں کی رگوں سے خون نچوڑ کر لے گئی۔ میں اس سے 2 ہاتھ پیچھے سرک کر پلنگ کے اس سرے پر جا بیٹھا۔ تمہارا کیا نام ہے؟ جیدن۔ اس کے خشک لبوں سے اپنا نام یوں نکلا جیسے وہ اس سے بے حد متنفر ہو۔ وہ ٹھہر کر لرزتی تھی۔ یہاں کیوں آئی ہو؟ کسی نے بھیجا ہے تمہیں؟ میری ماں نے۔ کیوں؟ ایسی کیا ضرورت پڑ گئی اسے؟ وہ بیوہ ہے اور بیمار ہے، اسے فالج ہو گیا ہے۔ پھر کیا ہوا؟ اس کے 5 بچے ہیں، میں بڑی ہوں۔ پھر آگے بتاؤ، بات کرو۔ ہر چھوٹے ہیں اور اس کی نظریں جھکی ہوئی تھیں اور تھوڑی اس نے اپنے زانوں پر رکھ لی تھی۔ اچھا، پھر 4 بچے ہیں، تم بڑی ہو۔ پھر کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں، ماں نے مجھے کبرا کے ساتھ بھیج دیا۔ مگر کیوں بھیج دیا تمہیں؟ بچے بھوکے سوتے ہیں نا، 3 دن سے بھوکے ہیں۔ اور مجھے کبرا نے آج شام کو دودھ پلایا تھا اور ڈبل روٹی بھی کھلائی تھی۔ وہ بولنے لگی تھی۔ اور کسی کو کچھ نہیں کھلایا؟ نہیں، شام کو تو کچھ نہیں دیا اس نے۔ ابھی میں اس کے ساتھ باہر آنے لگی تو اس نے ماں کو 250 روپے دیے تھے۔ اس کبرا کے بچے کا میں کچومبر نکال دوں گا، وہ تو مجھ سے 500 روپے لے کر گیا ہے۔ وہ کہتا تھا صاحب نے 300 دیے ہیں، 50 میں لوں گا۔ تو پہلے بھی کہیں گئی تھی؟ نہیں، یہ پہلی رات ہے۔ اس کی ماتم کنا آواز نے مجھے لرزا کر رکھ دیا۔ تیرا گھر یہاں سے کتنی دور ہے؟ میں ادھر کمی آبادی میں رہتی ہوں،
لائن کے پار۔ اس لمحے بالکل میرے سامنے کھڑی تھی اور اس کی آنکھوں سے بھی آنسوؤں کی رال ترال مسلسل جاری تھی۔ مجیدن کی آنکھوں سے بھی ساون بادوں جھانک رہا تھا۔ وہ ٹھہر ٹھہر کر اپنے آنسو دوپٹے میں جذب کر رہی تھی۔ تمہارا مکان اپنا ہے؟ نہیں، 12 روپے مہینہ کرایہ دیتی ہے ماں چودھری کو۔ وہ کتنا بڑا مکان ہے؟ میرا مطلب ہے کتنی قیمت ہوگی اس کی؟ چودھری سما 3000 مانگتا ہے، مگر ہم کہاں سے دے سکتے ہیں؟ ہم تو 6 ماہ سے کرایہ بھی نہیں دے سکے تھے۔ کیا نام ہے تیری ماں کا؟ پھتی۔ ویسے نام اس کا فتح بی بی ہے، مگر سب اسے پھتی ہی کہتے ہیں۔ تو پڑھی لکھی ہے؟ میں نے 8ویں میں اسکول چھوڑ دیا تھا۔ کبرا کب سے واقف ہے تم لوگوں سے؟ وہ بہت دنوں سے میری ماں کے پیچھے لگا تھا، 3-4 مہینے سے کہتا تھا پھتی لڑکی کو دھندے پر لگا دے، تیرے دن پھر جائیں گے۔ اس لڑکی کی باتیں سن سن کر میرا کلیجہ کٹنے لگا تھا۔ اس کبرا حرام زادے نے پتہ نہیں کتنے گھر تباہ کر دیے ہوں گے۔ اس پر مجھے سخت طیش آنے لگا تھا، میرے تن بدن میں آگ لگ گئی تھی۔ برقع پہن لے میری بہن، میری اچھی بہن، اور اٹھ، یہ کہہ کر میں پلنگ سے اتر گیا۔ مجیدن نے مجھے یوں دیکھا جیسے وہ کوئی بھیانک خواب دیکھ رہی تھی، اور اب اچانک اس کی آنکھیں کھل گئی ہے۔ اس کی آنکھیں یوں کھلی تھیں جیسے اسے میری باتوں پر اور اپنے کانوں پر اعتبار نہ آ رہا ہو۔ اٹھ میری بہن، میری ننھی منی بہن، اچھی سی بہن، اٹھ۔ میری آنکھیں بہہ نکلی تھیں۔ میں نے بے اختیار ہو کر اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور کہا، اٹھ، مجھے اور گناہ گار نہ کر مجیدن۔ میری بہن، آ میرے ساتھ آ۔ وہ اٹھی اور برقع پہن کر میرے سامنے یوں کھڑی ہو گئی جیسے وہ اجل کا حکم سننے کے لیے کو تیار کر رہی ہو۔ اسے میری کسی بات پر یقین نہیں آتا تھا۔ میں نے اس کی آنکھ بچا کر پستول جیب میں رکھا، کمبل اپنے کندھے پر ڈالا اور بریف کیس ہاتھ میں لے کر پچھلے دروازے کی طرف چل دیا۔ مگر جو ہی میں نے دروازہ کھولا، میرے غصے کے فلیتے کو آگ لگ گئی۔ وہ کبرا مکار ادھر دروازے کے پیچھے کھڑا تھا اور حیران و پریشان ہو رہا تھا۔ وہ 1000 کوشش کے باوجود ہماری کوئی بات نہ سن سکا تھا، کیونکہ ہم نے جتنی بھی باتیں کی تھی وہ اتنے آہستہ تھیں کہ میرے اپنے کانوں کو ان کے سننے کے لیے خاصی کاوش کرنی پڑی تھی۔ کبرا نے خالی خالی نظروں سے ہمیں دیکھا اور بولا، استاد، میں ادھر پہرا دے رہا تھا، قسم اللہ کی یہ میری عزت کا سوال تھا۔ اچھا کیا تم نے، میں نے جل کر کہا، مگر اتنی جلدی کیوں نکال رہے ہو اسے؟ ابھی تو 15 منٹ بھی نہیں ہوئے۔ بکو مت، چلو میرے ساتھ چلو، میں اس کے گھر میں رات گزاروں گا۔ کیوں؟ ادھر کیا خطرہ ہے؟ سب لوگ سو چکے ہیں استاد۔ قسم اللہ کی بالکل گامڑ ہے تو، مٹی کا مادو بن رہا ہے اس وقت۔ وہ دبی آواز میں بولا، ابے زیادہ بک بک مت کر، چل ادھر باہر نکال ہمیں۔ میں نے اسے آگے دھکیلتے ہوئے کہا۔ میرے تیور دیکھ کر وہ بدکا اور آگے آگے چلنے لگا۔ اس نے درختوں کے سایوں کے تلے سے گزار کر ہمیں لان کی دوسری طرف پہنچایا اور پھر پٹھے سے لوہے کے دروازے کا ارل کھینچ کر بولا، حد کر دی ہے تم نے استاد، رقم حرام گوا دی تو نے۔ دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔